ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. барномаи навбатии фурӯғи андеша аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн тақдими шумо мешавад. барномаи навбатии мо дар арафаи иди Саиди Қурбон таҳия мешавад ки дар ин барнома сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи хоҷа муҳаммади башорои шаҳри Панҷакейн муҳаммад Амин Ғаффурзода иштирок доранд ва ман ҳамаи шуморо нахуст бо фарорасии рӯзи Саиди Иди Қурбон табрику муборакбод мегӯям ва бо чанд савол ба муҳаммад Амин Ғаффурзода муроҷиат мекунам. нахуст ман шуморо ташаккур мегӯям ки дар ин барномаи фурӯғи андеша дар арафаи Иди Саиди Қурбон иштирок доред. нахуст барои бинандаҳо дар бораи таърихи Иди Қурбон каме маълумот медодед. марҳамат. به نام خداوند بخشنده مهربان. تشکر برای شما. خب ما امروزها در روزهای خیلی پربرکات ایام دهه ذوالحجه قرار داریم. در پیش عید اضحی یعنی عید قربان چطوری که شما سوال دادید پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وقت از اونی که از مکه به مدینه هجرت کردن خب بعد از 2 سالش نماز عید گذرانده شد. پیغمبر ما در یک بلندی مردم را دعوت کرده در آنجا نماز عید را گذراندند. تاریخش همچنین است و تاریخ نماز جمعه باشد وقتی که پیغمبر ما از مکه به مدینه هجرت کرده آمدن به حالی مدینه به ندر آمده در بنی سالم با 100 نفر نماز جمعه خواندگی بودند. نماز عید باشد بعد 2 سال هجرت فرض شد، واجب شد، امر شد از طرف خداوند و پیغمبر ما در یک بلندی در عیدگاه گویم در آنجا نمازی خواه عید رمضان یا عید اضحی عید قربان را ادا کردند. خب لطفا میگفتید که سال روان روز عید قربان و ساعت‌های نماز چطور معین شده است؟ البته من چطوری که مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان در جلسه که گذرانده شد چنین فتوا دادن که روز جمعه ساعتی 5:45 نماز عید در تمام جمهوری تاجیکستان گذرانده می شود انشاءالله. خب محترم محمد امین غفورزاده در باره که مردم ما هر سال پیش از همین عیدها با دعا و فاتحه گذشتگان مشغول می شوند، شما چقدر توصیه ها می دادید؟ آیا خانه به خانه گشتن جایز است یا بهتر است مردم با آرامگاه ها و قبرستان ها بیایند، پیوندان و عزیزان گذشته خویش را به نیکی یاد کنند، دعای فاتحه کنند، کارهای آبادانی و تازگی را انجام دهند؟ کدامش افضل و بهتر است؟ بله، افضلیت بر آن است که چطوری که شما گفتید مردم ما عادت کردگی‌اند در روزهای عرفه یا اینکه یک روز پیش از عید فطر به خانه گشته فاتحه دعا خوانی و فاتحه خوانی میکنند. لیکن از سال به سال خیلی صفی که انسان هایی که از دنیا گذشتن زیاد شدگی هستند و انسان نمیتواند که در یک روز تمامی همین فاتحه ها و رفته شرکت کند یا دعا کند رفته کاری مشکلی است. برای مردم یک مشکلی ایجاد شدگی. این خودی مردم تشکیل کرده. این در اصل در اسلام این چیز نیست که این روزی مثلا روزی پنجشنبه روزی عرفات است. از تمام روزها بهترین روز عرفه است. از تمام شبها بهترین شب قدر است، چون دعا مستجاب می شود. حاجی ها در کوی عرفات می ایستند. یکی از رکنی حج هست عرفات ایستادن، عبادت کردن، دعا کردن. اینچنین مردم ما اگر یک روز پیش از عید میتوانند روند به قبرستان آرامگاه و آنجا دعای فاتحه کنند، به گذشتگانشون
дуо кунанд, қироат кунанд ва атрофҳое ки алафҳое ки хушк шудагӣ ҳастанд тоза кунанд, як гул мешинонанд ё як тоза мекунанду як дуое карда баргарданд. ин барои мардум хеле сабук, хеле беҳтар. ин расме ки дар мо ҳаст танҳо дар шаҳри мо ҳаст, лекин дар дигар ҷоҳо, дар дигар акнофи дунё дигар мусулмонон ин амал надоранд. ҳамин ҳар кисе ки мехоҳад дуои фотиҳа кунад ё хайру эҳсон кунад, аз ҳамин хонаи худашам кардан мегирад. ягон мушкилӣ нест. ҳатто дар баъзе деҳаҳои панҷакин низ мардум дигар хона ба хона намегарданд. бале, як мушкилӣ эҷод кардагиянд байни як урфе гуфтем сохта. бинобар ҳамин барои худовандам гуфтанд ки дар тамоми ибодатҳо юридуллоҳу бикумул юсра, худованд барои шумо сабукиро хонааст. пайғамбарамо гуфтанд ки яссиру ва ла туассиру, сабук гиред ва вазнин нагиред дар корҳои ибодат шаръӣ дигар. бинобар ҳамин як коре анҷом диҳем ки барои ҳама мардум сабукӣ бошад ва ҳама бо ҳамин сабаб метавонанд барои аҳли қубурро як зиёрат кунанд, дуои фотиҳа кунанд ва қалбҳошон ором шавад ва баргарданд ба хонаҳо. ва албатта дар рӯзи ид, ин рӯзи ид аст, ин рӯзи хурсандӣ аст, рӯзи мотам нест. бинобар ҳамин дар рӯзи ид аҳли қубур рафтан шарт нест. як рӯз пеш хайр раванд, ҳатто ба хона гаштанам бояд. албатта хона ба хона гаштани ин ҳам ҳаст ки дар рӯзи ид гӯё гурӯҳ шуда ба хонаҳо мегарданд. ин ҳам як амали ғайри шаръӣ аст ки иёдати бемор, зиёрати падару модар, дигар хештаборҳо, силаи раҳм карданаш, инаш хуб аст. бо рӯзи ид табрик кардан, хурсандӣ кардан хуб аст. аз нигоҳи шумо ҳамин оҳиста оҳиста бо тадриҷ мардуми шаҳри панҷакин дар арафаи ҳамин идҳои мукарраму муборак ба қабристон рафтанро одат мекунанд? албатта вақте донем ки чандин маротибаҳо мо дар мавъизаҳо фаҳмондем мардум ки фаҳмонда додем ки ягон шарту зарур нест ки дар бадари мардум гардӣ дуои фотиҳа кунӣ ва ҳама имрӯз дида мешавад, мушоҳида мешавад ки дар ҳақиқат мардум рӯзи арафот бошад ё як рӯз пеш аз иди фитр бошад, ҳамагӣ мераванд ба қабристон, онҷо дуои фотиҳа мекунанд ва ҳамчунин баргашта истоданд. лекин дар баъзе ҷоҳо бо ҳаст ки ҳамун урфу одати пешинро идома дода истодаанд. ин як мушкилӣ эҷод кардан барои худи халқ, ҳам барои худи соҳиби мусибат. чун дар ислом азо 3 рӯз аст, дигар азо гирифтан дуруст нест. ин амри худованд аст ки мо инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун, аз тарафи худо омадем ва бозгаштамон назди худованд аст. бинобар ҳамин ин як амалҳое ки чизи зиёдатӣ аст. муҳтарам сархатиб, дар бораи мақсаду талаботи қурбонӣ, яъне забҳи чорво каме шарҳ медодед ки чӣ хел чорворо боро забҳ кунанд ва тартиби он чӣ хел аст ва то кадом соатҳо бояд ки қурбонӣ анҷом дода шавад? бале, қурбониро дар миср шаҳр аст, ҷое ки ҷумъа мехонанд, ид мехонанд. онҷа баъд аз намози идро хондан рафта қурбонӣ мекунанд. лекин дар акнофи миср, дар гӯшаи канораш, дар деҳот метавонанд ки баъди субҳи содиқ яъне чикор кунанд, қурбонӣ кунанд. лекин агар кадом кисе ки дар рӯзи ид дар миср аст, агар пеш аз намози ид қурбонӣ кунад, ӯ маҳсуб намешавад. бори дигар бояд ки ҳисоб намешавад, маҳсуб намешавад. бори дигар баъди намоз бояд ки забҳи дигаре кунад. ин дар шаҳрҳо дар назар дошт. дар шаҳрҳо, дар миср мақсад. моли қурбонӣ гуфтем ки мешавад гӯсфанд, буз, гов, говмеш ва уштур. гӯсфанд ва буз бояд ки мусин мегӯянд, 1 солро пур карда ба 2 қадам гузоштагӣ бошад. говро хоб 2 солро пур карда ба 3 қадам мондагӣ бошад. уштур 5 солро пур карда ба 6 қадам мондагӣ бошад. онҳоро қурбонӣ кардан дуруст мешавад. баъзан ҷазаъ гуфтан, ҷазаъаш гӯсфанде ки меше ки 6 моҳа ҳаст. хоб дар байни
یک سالها مانی و از دور بینی که فرقیتی ندارد 6 ماهش هم میشود. بعضی علما گفتن که فقیه ها که اگر موده باشد اگر 9 ماهش جزع حساب میشود. گوسفندی موده باشد 9 ماه، گوسفندی نر باشد اگر اون 6 ماهی فربه باشد اگر میشد اونها را قربانی کرده شود. اگر چروا بیمار باشه یگان بیماری گرفتارش من است. بله، چند عیب هایی که مشاهده می شود وقتی زونی که قربانی کرده می شود، شخصی که قربانی به بازار می رود باید خوب چشم و گوش و دندون و زبانی اون حیوان رو مشاهده کند، بیند که یگان نقصان و عیبی نداشته باشد. مثلا اگر دندون نداشته باشد یا اینکه زبان نداشته باشد گوسفند، اگر دندون نداشته باشد لیکن علف میخورد قربانی کرده می شود، لیکن دندون نداشته باشد علف نمیخورد قربانی کرده نمی شود. اگر گوسفند زبان نداشته باشد او رو قربانی کرده می شود، لیکن اگر گو زبان نداشته باشد قربانی کرده نمی شود. اگر کور باشد در مذهب حنفی اگر سه قسمی بیناییش اگر مثلا باشد یا اینکه گوشش هم همچنین، بعضی حدیثی از حضرت علی روایت شده است که اگر گوشش بریدگی باشد قربانی کرده نمیشه، لیکن در مذهب ما اگر نصف گوشش رفتگی باشد یا اینکه 3 قسم گوشش هم رفتگی باشد هم قربانی کرده می شود. لیکن گوسفند هایی که بیمار هستند، لاغر هستند، اونها را قربانی کرده نمی شود. اگر گوسفند گفتیم بعضا میشه گوسفند های دیوانه شده گیان، لیکن اگر فربه باشه میشه. بعضی گوسفند ها خوریشک دارن، بیماری خوریشک، اگر خراب باشد نمیشود، اگر فربه باشد ذبح کرده میشود. اگر گوسفند لنگ باشد با 3 پاش میگردد قربانی کرده نمیشود، لیکن اگر پای چهارمش مونده لنگون میرود او ذبح کرده قربانی کرده میشود. دوستان محترم، شب گذشته توسط تلویزیون دوشنبه خبر دادند که در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای مردم در میکرورایون ها، محله ها، منطقه ها مخصوص کوچشخانه ها تشکیل کردند. از نگاه شما مردم شهر باستانی پنجکین همین ذبح چروا رو در کجا باید انجام دهند؟ بله، این از نگاه فرهنگ اسلامی هم از آداب قربانی کردن کارد را در نزد حیوان تیز نمی کنند. با همین سبب یک شخصی را حضرت عمر دوره زدگی بودند که در نزد حیوان کارد را تیز میکرد، یا اینکه حیوان را در نزد حیوان دیگر ذبح کردن درست نیست. و حال آنکه در بعضی گویم خانه های بسیار آشیانه کودک های زیادی هستند، در نزد اون کودک ها ذبح کردنی خب چروا برای آنها یک ترس و یک واهمه پیدا میکنند. بنابر همین مخصوصا جایهایی که اون در دور پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم با قربانی رو با قربانیگاه منزل بود، جایی بود که همونجا برده قربانی میکردن، مخصوص جایی بود. ها حاضران باید که من در قصاب خانه ها یا جایهای مخصوصی که در اونجا کودکان نباشند، دیگر حیوان نباشد، چیز دیگر نباشد، همونجا با کشته شود. خب از نگاه اسلام، از نگاه شریعت ترتیب تقسیم گوشت قربانی و با بکی ها دادن آن معین شده است؟ بله، تقسیم قربانی میتواند که یک شخص قربانی کند و قربانیش رو 3 قسم کند و از گوشت قربانی هم اغنیا هم فقرا خوردنش اجازت است. خب 3 قسم میکنه، یک قسمش میخورن، قسم دیگرش رو هدیه میدهند، قسم دیگرش رو ذخیره میکنن برای اویلا. بله. با بعضی سوال میتونن که آیا برای مردگان هم قربانی کرده میشود؟ البته حضرت علی کرم الله وجهه 2 تا گوسفند میکشتن در عید قربان. پس اون کس را پرسیدن که برای چی شما 2 تا میکشید، 1 تا کشتن نکو؟ گفتن که پیغمبر ما وصیت کرده بودن که بعد از من
از دنیا گذشتن، یک تا به نام من هم قربانی کن. از همین لحاظ قربانی برای اگر پدر گذشتگی باشه، مادر یا که اون شخصی نزدیک گذشته، از طرف اون مردگان اگر میخوان قربانی کنن، این گوشت را خودشان به کلا نمیخورن، همش فی سبیل الله همش تقسیم کرده میشه. همچنین نظر هست. نظرش مثلا یک شخصی بیمار است، میگوید که اگر من شفا یابم یک گوسفند در روی خدا یا که یک کارم برار گیرد، اگر همین مقصدم برسم یک نظر میگن. این را هم گوشت خوردن جایز نیست. شخصی که نظر میکند خودش نمیخورد، لیکن اگر خورد هم 1 کیلو خورده باشه 1 کیلو خریده فقیر میدهد. لیکن گوشت قربانی خورده میشود. میتوانند گوشت قربانی رو هم اگر خواهند همگی با فقرا تقسیم کرده دهند میشه، لیکن خودشون هم خورن، ذخیره هم کنن، 3 قسم کنن جایز است. و گوسفند از طرفی یک اویله، یک مردی که فرزندانی صغیر دارد، از طرفی هم میشود. اگر خواهند که گو قربانی کنند 7 کس یک جو شده، بعد باید که یک گو ذبح کنند. یک اویله این که از 7 فرزندانی کلان عبارتند، آنها یک جای شده و اینم وقتش همین که پیش از خرید باید که 7 کس نیت کرده رفته از بازار خرند. کدام کسی یک گو خریده به خاطر خودش قربانی میکنه و 6 کس دیگه بعدی خریدنش همراه شود، این درست نمیشه. برای همین یعنی خیش و تبار و همسایگان میتونن همین خیلی یک گو رو خریداری کنن. 7 کس میتونن یک جای شده یک گو قربانی کنن میشوند. محترم دامولو، در روز عید قربان انجام دادن کارهای خیر و ثواب یعنی اجازه داده میشود؟ بله. مثلا دستگیری یتیمان، بیماران، محتاجان، آنهایی که امروز به ما و شما نیاز دارند. بله. البته همون صدقات، خیر و صدقات، احسان برای فقرا، برای مسکین ها، برای فی سبیل الله گفته می شود. فی سبیل اللهش همون فرزندانی که مرزبان هستند، سرحد محافظت میکنند. اگر همونا با دسترس شود خیلی خوب میشود در روزی قربانی از گوشت مثلا، برای اینکه این ثوابش خیلی بسیار است. در روز قربانی مثلا اونایی که قربانی میکنن در پنجکین هستن، خانه اینترنت پرنسالان و معیوبان، بیمارخانه های روحی، بیماری های سیل، آیا میتونه شهروندان به همین مسائل اجتماعی هم کمی کمک رسونند؟ البته آنها هم نیاز به همین چیز دارن. آنها هر یکی آنها مقصد از همین ازها قربانی خونریزی است. خونریزی به خاطر اینکه هم فقرا و هم اغنیا باید گوشت خورند، خواه اون فی سبیل الله در مرز باشن، خواه در خانه های پیرانسالان باشن، معیوبان باشن، خیلی ثوابش کلان است برای این که آنها هم بهره میشوند این ثواب. در خاتمه برنامه با مردم چی تمناها دارید؟ تمنا آن دارم که در این دهه‌ای که دهه ذوالحجه است، مردم روزهایش روزه داشتن، شبهایش عبادت میکنن و از همه بهترینش همین قربانی کردن که کدام کسی که قدرت توانایی دارد قربانی کند و انشاءالله ثوابش آن است که هر یک طور موی قربانی و اجر میگیرد، ثواب میگیرد. و بعضی کتاب ها آمده است که گویا یک سواره می شود. بنابراین بهترین خوبترین گوسفند را یا که مال را ذبح کنند، یک سواره از گذشتن از بالای پل صراط است. یعنی که انسان به سبب همین عمل های نیکش با ثواب های بسیار نائل می شود. انشاءالله هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند می شود. خواهان آنم که آسمان ما مصفا باشد، تینجوی و آرامی، صلح و ثبات در وطن و در تمام دنیا حکم فرما باشد و مردم مسلمان و تمام مردم دنیا با آسایشتگی هم عبادت کنند و هم زندگی کنند و در حفظ امان خدا باشند. تشکر. بیننده های عزیز و ارجمند، در خاتمه برنامه نوبتی فروغ اندیشه من با محمد امین غفارزاده برای یک مصاحبه خیلی پرمحتوا عرض سپاس میکنم و فرارسید عید قربان را به همه شما باری دیگر تبریک و مبارکباد مینامیم. سلامت و سربلند باشید. تشکر از شما. سلام.